तापूल पुरुतुकी दाड़नी कुसुम प्रभा वरुणाक्षी मोहिनी मुख्या उदानी मुद्दरूपिणी नित्य युक्ता भक्तियति नित्रेश्वरी मैत्रादिवासना लभ्या महाबलय साक्षी पराशक्ति पावन निष्ठा प्रज्ञा धनरूपिणी महावीपानाल सामर्था मातृका वनरूपिणी महाकैलास नया नृला मुद्रोलता महाया मूर्ति महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्री विद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिपुरा कामकोटिका कटाक्षकीर्तनी भूता कमला कोटिसेविता सरस्तेला चंदनिभा बालस्येन्द्रधन प्रभा तोदयस्ता रविकृत्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दक्षिण दक्षिणासिनी धरांदोलक दीर्घाक्षी धर्मसोत्रमुखी गुरुमूर्ति निर्विधि गोमाता भोजन मगु देवेशी धननिधिस्ता धाराका स्वरूपिणी प्रतिपन्नु कलाकांता दिग्मंगल पूजिता कलात्मिका कलानादा काव्यालंबा विनोदिनी तचामरमा वाणी सर्वदर्शन सेविता आदिशक्ति रघुरात्मा परमा पावना तुझी अनेक कोटि ब्रह्मांड धन्य दुर्गेरहा लेखारी केवला दुर्गा कलवल भक्तायिनी दुर्गा दुर्गोंदा दुर्गेश्वरी तक्षरी दिव्य गंगाज्या सिंधुन जलकांतिका उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गंधर्व सेविका विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वर्धा वर्धरीश्वरी ज्ञान गम्या परिज्योत्या ज्ञानविग्रहा सर्वदेवया सर्वदेव सच्चिदानंदरूपिणी लोकमुद्राच्युता लोकमुक्ता ब्रह्मांड मंडला अदृश्य दृश्यरहिता विज्ञान विवेदवच्चिता योग नियोग योग्य योगानंदा गौरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सर्वस्वरूपधारिणी अष्टमूर्ति रत्नवेदी लोकयात्रानिदायिनी एकाग्नि भूमरूपा निद्वेता द्वैतवर्जिता अन्नदावस्था वृत्ता ब्रह्मज्ञ स्वरूपिणी भगवती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा परिप्रिया मातारूपा योगसेना बाबा भावयोगिता सुख राजा सुखरी सोमा सुभागति राजराजेश्वरी राजदायिनी राजवल्लभा राजकृपा राजपीठा निश्चिता राजलक्ष्मी भूषणादा चित्रकमलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सागर में कला वेशिता दैत्य समनीय सर्वलोकोपंकरी सर्वावतारी सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाला परिचन्ना सर्वदा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुणाभा गुरुरूपिणी सर्वोपाधि विमुक्ता सदा सुप्रतिव्रता संप्रदायेश्वरी सात्विक गुरुमंडल रूपिणी कुलोधेना भगराज्या माया मन्मती मही कारांबा गुहिका राज्य कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्र सर्वतंत्र से दक्षिणामूर्ति रूपिणी सरकारी समाराज्या सुज्ञानदायिनी जगकलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्यानटेश्वरी विद्या जनित्राना मुक्ति रूपिणी रास प्रिया लयकरी लज्जा रंभा दिवंगा नवदाव सुधावृष्टि पापा निलवानला दौर्भाग्यतो वाकोला जला द्वांतर प्रभा भाग्यापि चंद्रिका भक्त चित्तरे गगनागना लोक पर्वत कंबोली विच्चदारु पटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासना अपन्ना चंडिका चंडमुद्रा शोधिनी कलाक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी गृहप्रदात्री सुखाद्रिमुखा द्विनात्मिका स्वर्गापवर्तका सुता जपा पुष्पनिभा पुत्री गोजोवती दुर्विधरय देवता प्रियव्रता दुरा राज्या दुरा दश्य पाटली कुसुम प्रिया मांदी में नृत्या मंगार कुसुम प्रिया मेरा राजा विराट रूपा विदिता विष्णुमुखी प्रत्येक रूपा पराकाशा प्राणपा प्राणरूपिणी माता भैरव राज्य मंत्रिणी राजदू त्रिपुरेशी देवतेना मित्रै दुनिया परापरा सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कापद्दिनी कलामाला कामधु कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञान सेवती पुष्टापुरा तन्ना पूजा पुष्करा पुष्करेक्षणा परम ज्योति परम धामा परमात्मरा रासस्ता रासमंत्री परमंत्र विवेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसं शिवा सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वभूतविद्यामयी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा उदाचिता प्रसिद्धि प्रसिद्धाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशक्तिरूपिणी
विस्तृतकला वियुक्तस्ता वीरमाता वेदप्रसू मुकुंदा मुकुंदया नमो विद्यारूपिणी पावज्ञा पावलोकग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी चंद्रसारा सहस्रारा मंत्रसारा तरोदरी उदारकीर्तिरुद्धामा वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्ता जन्म विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कृष्टा शांता वेदकलात्मिका गंभीरा गणन्तस्ता गरिता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कामता कामता विग्रहा कार्याकाम विमुक्ता कामकैतरविदिता कनककरणमणका लीला विग्रहधारिणी अजयक्षी निर्मुक्ता मुक्ताक्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्तनया त्रिस्ता त्रिप्रमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामसुता स्तुति संसार पंचनिर्भग्ना समुद्धरण पंडिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्ते यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धर्माध्यक्षा धनधामिवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वब्रह्मकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाता वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिर्या कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठ प्रिया वीरा नित्यज्ञानारूपिणी विज्ञान करुणा कल्याण विदग्धा वैष्णवासना तत्वालिका तत्वमयी तत्वमध्यस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिवकुटुंबिनी सव्य मार्गस्था सर्वा भक्तिनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मुद्रा विद्या समर्पिता चैतन्याग समाराध्या चैतन्य पुष्प प्रिया सर्वोदिता सर्वोत्कृष्टा तरुणादित्य बाटला दक्षिणा राज्य तरस्मेरमुकामुजा कौलिनी केवला स्वतः प्रिया सुमति सुसंस्कृत मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति विसमात्रा जगदात्री विशालाक्षी विरागिनी विकल्पा परमोदारा परमोदा मनोमयी वामकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंचकृत वंशाचारिणी पंचमी पंचभूतेशी पंचशक्तिोपचारिणी शास्त्री शास्त्रैश्वर्या सर्वदा शंभुमोहिनी धराधर सुखाधन्या करुणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बंधु सुखप्रिया पावला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुरेशादी सुवासिनी सुवासिनी सुप्रीता शोभना सुद्धमानसा बिंदु दर्पण संतुष्टा पूर्जा त्रिप्राम्बिका दस मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा शिवशंकरी ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा त्रिकमलेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा అనగా అద్భుత చారిత్ర వంశాద ప్రదాయిని అవ్యాసాది చేజ్ఞాత షడతీత రూపిణి అవ్యాజ కర్ణమూర్తి అజ్ఞాన ధ్వంసీక ఆబాలగో పండిత సర్వాలు వ్యక్త శాసన శ్రీ చక్రరాజుల శ్రీమ శివ సుందరి శ్రీ శివ సంస్కృత రూపిణి లలితాంబిక ఏవం శ్రీ లలితా దేవ్యానామం సహస్రం జగు इसे श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हरिवारस्य संवादे श्री ललिता सहस्रनाम सहस्र शोधकमं नाम द्वितीयोऽध्यायः जगन्माता वसंत नवरात्रि चक्कर ఈ రోజు అది జగన్మాత శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అందరూ అందరూ చక్కగా అయినారు పరమాత్మ ఇంకా చదువుతాం లలితా సంకల్పం తే ఘటోద్భవ రహస్యానాం రహస్యం చ లలితా ప్రీతిదాయకం అనేన సర్వసంభూతం న భూతం న భవిష్యతి సర్వలోక ప్రశమనం సర్వసంపత్వర్ధనం సర్వాపమృత్యు శమనం కాలమృత్యు నివారణం సర్వజ్వరవాతి శమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకం పుత్రప్రజ్ఞానం పురుషార్థప్రదాయకం ఇదం విశేషాత్ శ్రీదేవ్యా స్తోత్రం ప్రీతిదాయకం జపే నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోపాసి సత్వరః ప్రాతస్నాత్వా విధానేన సంధ్యా కర్మ సమాప్య पूजा गृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्पयेत् गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता भगवान తండ్రి తని దయ అందరూ ఎలా ఉన్నానంటే తని శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वक्ताद्याः पारिषद्याः परस्यतं विघ्नं विघ्नं सत्तं विश्वक्षेमं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं चित्ते भोजमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुक्लां तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण संसारबन्धना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभुविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभुविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्माचरितेन पावनानि सर्वशः युधिष्ठिरः सङ्कल्पं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किमवाप्येकं परायणं स्वन्तः कङ्कमच्चिन्तात्मैमानसुखं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते दुर्जन्मसंसारबन्धनात् श्रीविष्णुवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्वनाम सहस्रेण पुरुषः सत्त्वोदितः तमेव चाच्य नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् जयन् सुवर्णमस्तश्च यजमानस्तमेव च अनादितं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाधीशं सर्वनित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाभूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्तं पुनरीक्षं सवेदच्चिन्नस्तः परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्यादिकारिणे यस्मिन् च प्रलम्ब्यान्ति पुनरेव विवक्षति तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य गोप्ते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्याताः महात्मनः ऋषिभिर्गीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विष्णोर्नाम सहस्रस्य एकविंशो महाऋषिः चन्द्रो निष्ठुप्तः देवः भगवान् देवकीसुतः अमृतां सोतो बीजं सिद्धिर्देवकीनन्दनः तेषामहृदिं तस्य शान्तद्वीविनिलिच्यते विष्णुं विष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं महां पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णुदेवसहस्रनाम सहस्रनाममन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा नारायणो देवता अमृतां सोतो वाङ्मृतिबीजं देवकीनन्दनस्य शक्तिः उद्भवचोदनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृहन्तिके चक्रेति केलकं चारङ्गधर्मा गदाधरित्यस्त्रं तदाङ्गपान् गच्छोभिनेत्रं यसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनकाल इति विद्मः श्रीविश्वरूपेति ज्ञानं श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम स्तोत्रदिव्ये विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्मत्प्रदेशे सुस्मन्सत्सैवे माला कुत्ता समस्तः स्पष्टमणिनिभैः मुक्तविभूषवलिः आनन्देन पुण्यार्थविनमगदा सङ्गपाणि दुःखः कर्णावासस्रोधैः उपयुक्तः यस्वाप्यन्तिः अन्तःसम्यस्य विश्वं स्वर्णरकाद्यो भोगी गन्धर्वदैत्ये चित्रं रमते तं विपुलं विष्णुं नमामि दन्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकं श्रीवासं मृतस्तुभोदास्पदं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सचङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सत्सेवेक्षणं सहारवक्षस्थं सोऽभिकौशलं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्
चन्द्रानं चतुर्बाहुं सूर्यवस्त्रान्वितवक्षसं रुक्मे सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमास्ते यस्सं विष्णुर्षट्कारो भूतभव्यभूत प्रभु भूतकृत् भूतभूद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहोऽपि श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वस्कर्मस्वस्थाणुः भूतादिव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभो प्रभुईश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिर्भो दाता दाता दातृत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभु विश्वकर्मा मनुष्यश्च अग्रहः कृष्णो रोहिताक्ष प्रदर्शनः प्रभूतस्थितोद्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो देवता श्रेष्ठप्रदाब्धिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमेधर्मी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो प्रभादर्श कृतज्ञः विराट्भवान् सूर्यशरणं सर्वानिश्वरेता प्रजाभवः असंवत्सरो व्याघात् प्रत्ययः सर्वदर्शिनः अजय सर्वेश्वर सिद्धाः सिद्धि सर्वाधिगच्छुतः वृषाकप्रमेयात्मा सर्वैर्विनिष्ठः वसुर्वसुमनः सत्यं समात्मा समितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुसुरः बभ्रुः विश्वयोनिः स्तुतिस्रवः अमृतः शिवस्थाणो वरारोहो महानागः सर्वगः सर्वविद्वानो विश्वक्षेमो जनार्दनः वेदो वेदविदं वेदो वेदांगो वेदवित्तविः लोकाध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतागतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्भुजः प्रासुर्भोजनं भोक्ता सैरिष्ठुर्गतिः अनगो विद्यो जयता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रासु अमोघः शुश्रूषितः अखिलः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरवो माधवो मधुः इंद्रियो महामायो महासो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशो श्रीमान् अनयात्मा महाद्युत् महेश्वासो महीभक्तः श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाङ्गतिः मरीचन्दमनोहंसः सुप्रमो बुद्धोत्तमः हिरण्यनाभः सुतः पद्मनाभः प्रजापतिः सुजाता संधिमान तेरा अजो दुर्दर्शन सहस्र विशुद्धात्मा सुधारिया गुरु गुरुतम राम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिष सद्दे वासस्पत्योदारदि अग्रणी ब्राह्मणे श्रीमान्यायो नेता समीरणः सहस्रमोक्त विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् महात्मो निविद्धात्मा संभूत संप्रमतनः असंवत्सरो सुप्रसादा तस्मात्मा विश्वसुभुः सत्कर्ता सत्कृत साधु देवो नारायणो नरः असंख्येय प्रणीयात्मा विश्वस्तुतिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पा सिद्ध सिद्धिसाधनः प्रसादे विष्णु विश्वोदरः वर्तनो वर्तमानस्य विविक्त सुसागरः सुरधोदुत्तरो वाग्मे महेन्द्रो वसुतो वसु नैकरूपो द्रुपासितिष्ठः प्रकाशनः ओजस्तेजो दुत्तः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्वसाक्षरो मन्त्रः चन्द्रः सुभास्करज्योतिः अमृतं सुतमो भावो शिशिरः औषधं जगतस्य सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यपवनागः पवनः पवनो नरः कामप्रदः प्रभुः युगादिगावत्तो नैकमायो महासनः अग्निश्चो व्यक्तरूपस्य सहस्रजगन्मतु इष्टो विशिष्टचित्रचित्रमोक्षोदः क्रोधः क्रोधोत्कर्ता विश्वभातृमयीधरः अच्युतः परितः प्राणः प्राणदो भस्वानुजः अपानगरिष्ठानं परिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बलवानो आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः सौरसौरिन्द्रेश्वरः अनुकूलशतावत्तः पद्मे पद्मविभीषणः पद्मनाभो रवीन्द्राक्षः पद्मगर्भशरीरभृत्
आदि बुद्धो वृतात्मा महाक्षो गणरुद्रः अतुल सर्वो देवा समेतो अविरलि सर्वलक्ष्मण लक्ष्मणो लक्ष्मीवान् संविदेह वृक्षरोहितो मार्गो वेतु दामोदरः महीधरो महाभागो वेदवान् वितासनः उद्वांशो मनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कर्ता विकर्ता गमनो व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानतो ध्रुवः परद्धि परमस्पष्टः सुखपुष्टः रामो विरुद्धो मार्गो नयो नयः वेदस्य किमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणधर्मः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः दूतसुदर्शनं कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्र संवत्सरो गच्छो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अद्धो महाघोषो महाभोगो महागणः आर्यवीर्णो भूतमयुगो महामगः नक्षत्रे नक्षत्रे क्षमक्षाम समेहनः यज्ञे युक्तो महेन्द्रस्य वत्सत्रं सताङ्गति सर्वदर्शी भूतात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृतः सुमुखः सुगुणः सुवर्षः सुकृतु अनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुवृतायनः स्वप्नः सोऽसो व्यापी नैकात्मो नैककर्मकृत् वत्सरो रत्नगर्भोदनेश्वरः धर्मगुद्धर्मी सतसर्वक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कुललक्षणम् तपस्विने शस्त्रस्ता समो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेषु देवपुरुषो उत्तरो गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभूता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोम तपस्सोमः गुरुजन्मसत्तमः निर्योधे सत्यसन्धो दशरथः साततामपति देवो विनयतः साक्षी मुकुन्दो विक्रमः अम्बोनिगणन्तात्मा महोदतिशयन्तनः अजो महर्षः स्वभावो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्माभिविक्रमः महर्षि कविराचार्य कृतज्ञोमेदिनीपतिः त्रिपदसिद्धसध्यक्षः महासङ्घः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणकङ्काङ्कति गुह्योगवीरो गमनोत्तचक्रगदाधरः वेदस्वाङ्गो कृष्णो कृतसर्वश्रुनो च सः पूर्णो वारणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सौधर्वाखण्डपरशुदारणो द्रव्यप्रदः दिव्यसुत्सर्वदुःखासो वाचस्पतिलयोनिधः सामा निर्वाणं देशजं विशक् संन्यासकृचमस्सान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः स्वभाङ्गशान्तिदस्पष्टा कुमुदः कोलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वशप्रियः अनिवर्तिर्निवृत्तात्मा संक्षेपाक्षयमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षानुन्दः सहस्रप्रतिश्रीमहामनः श्रीधरश्रीसत्श्रीनिवासश्रीनिवृत्तावनः श्रीधरश्रीकरश्रेयः श्रीमालोकत्रयास्य सत्सत्संगसदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्यचित्तसंशयः उदीर्णः सर्वतत्सक्षुः अनीतः घोषयो घोषणोद्भूते विशोकः शोकनाशनः अच्छिष्मानच्चित्रकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रज्ञतः प्रतिर्भौमिकविक्रमः कारणेन स्वदेशोच्चरेश्वरः विलोकात्मा देशेश्वरहरिः कामदेहकामपाराकामिकामसत्सामः अनिर्देशोपविष्णुर्विदो नन्तोदनुजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्मविवर्तनः ब्रह्मविद्रामणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजः महाव्रतः महाकल्पमहायज्ञः महारज्ञो महाहरिः सर्वस्तोत्रं सुखसदोदारणं प्रियः गोनः गोरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिनामयः मनोजवसिद्धकलौ श्रीतावसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुवसुमहाहरिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः सोरसेनो यदुषेरः सन्निवासस्यामनः गोदावासो वासुदेवः सर्वासुरदेवो नमः दत्तो दुःसर्वोदाकाशः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिः तीर्थमूर्तिरमूर्तिमान्
अनेक मूर्तिरनेकस्यमन्तुस्सतामः एको नैकस्तवः लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वराङ्गनन्दः अमानेमा धूमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृत् सुमेधामेत सुमदन्यः सत्यमेधातराधरः तेजो वृषो दुर्धरः सर्वशक्तिर्भुतः निग्रहो 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 नैकसिद्धो ददाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्कर्हि चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विवेकपाः समावर्तो निर्मितात्मा दुर्जयो दुर्विक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा सुभांगो लोकसारण्यः सुतं दुःसंवर्तनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः सुन्दरः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अग्गो वासुसंसृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महावतो महागतो महाभूतो महानिधिः कुंडः कुंडरः कुंडः प्रजन्यः पावनो नीलः अमृतां सोमुतो पूर्वसमुद्रसमुद्रः सोमस्रोतः सिद्धाः सिद्धिर्वामनः यज्ञो दुम्बरो सहस्रास्ति सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमोदेन रोहितो भयनाशनः अनुरूतर्न विश्वस्तूर्यो गुणो महान् अद्रुतस्वद्रुतस्वस्थः सोमस्वर्धनः भारदुःखतो योगी योगी सर्वकामदः आश्रमः श्रवणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजित सर्वस्वरो नियन्तः देवो नमः सत्यवान् सात्विकः सत्यो सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियदोह प्रियवर्धनः सकलज्योति सुखसुखप्रभुः रविर्लोचन सूर्या संतारविलोचनः अनंतो भूतः सुखदो नैकतोग्रः अनिर्विघ्न सदा श्रीलोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनः तपः कपिलः कपिलव्यः स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिदक्षिणः रौद्र कुण्डली सक्रिय विक्रमोदीशासनः सप्ताधिक सप्तसाहस्रवर्षः अक्रोरः दक्षो दक्षिणं क्षीणावरः विद्वत्तमो वेदवैनः दुर्निष्ठमनकीर्तनः उत्तारणो दुष्टितः बुद्धो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः संगो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तस्थितिर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदितो व्याधिसोऽतिशः अनादिमूर्तो लक्ष्मी स्थिरोचिराकरः जन्मोद्धर्मधर्मादे भीमो भीमपराक्रमः आधारणीयो दाता पुरमास्त्रजागरः बोधगः सप्तदासारः प्राणदः प्राणः प्रमाणं प्राणमय प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्मं सुजारिणः पूर्वं सुतरः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञवाहनः यज्ञप्रत्यज्ञ यज्ञसाधनः यज्ञान्तप्रत्यज्ञ च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानः सामरायणः देवकीनन्दनं स्पर्शः क्षितिसभावनासनः प्रधानपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रेरणायुधः परमाली गदी सर्गी संकी सक्रिय समगति श्रीमन्नारायण विष्णु वासुदेवो रक्षतु स्वस्महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषान् प्रकीर्तितं तेजं सूर्यादित्यं यच्चापि परिकीर्तये नासमं प्राप्नुयात् पितृसमानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्वाक्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्वोधर्म समुद्रसा सूत्रसमाप्नुयात् धर्मादि प्राप्नुयात् धर्मार्थादिशातमाप्नुयात् कामानुवाप्नुयात् कामी प्रजाप्नुयात् भक्तिमान्यः सदोस्ताय सुस्तद्गमानसा सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतं प्रकीर्तयेत् प्राप्नोति त्वं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचरांशेमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति उत्तमम् अभयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं दीर्घस्य विन्दति भवत्य रोगो दुःखिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात् मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत बन्धनः
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत अपन्नाहरः दुर्गानदीतरस्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवस्यैव मध्यो वासुदेवपरायणः सर्वभागशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते यमं स्तवमधीयानः सदा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखशान्तिः श्रीबुद्धिस्तुतिर्गृहे पूर्वो न धनार्जन्यं न लोभो न स्वभामतिः भवन्ति पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे वैश्चन्द्रात् नक्षत्रं कान्तिसो भोमोदति वासुदेवस्य वीर्येण विद्युतां महात्मनः सहस्रासुरसङ्कल्पं तयक्षोरकराक्षसं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मङ्गलसत्त्वं देवोपलब्धिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रक्षेत्रमेव च सहस्रासुरगन्धर्वं चैक्षोरकराक्षसः आचार्यप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुच्युतः ऋषयपितृदेवः महाभूतान्तः जगन्नाथं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तदा सांख्यं विद्या संपादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महाभूतं सुखभूतानेश्वरः लीलोकान् व्याप्य भूतात्मा विजय विश्वभुवयः एवं स्तवं भगवतो विष्णुव्यासेन कीर्तितं कटे द्विजेदुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वे सर्वजन्तेयं जगन्नाथप्रभुं भजन्ति पुष्कराक्षं नते यान्ति पराभवं नते यान्ति पराभवं नमैति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानां प्रातः भोजनातना श्रीभगवानुवाच एवं नाम सहस्रेण स्तोतिमुच्यते पाण्डव सोममेकेन श्लोकेन सुतेव न संशयः सुतेव न संशयो नमैति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वास्तं ते प्रत्ययं सर्वभूतनिवासोऽपि वासुदेव नमोस्तुते श्रीवासुदेव नमोस्तुते ओं नमैति भारत उवाच येनोपायेन लग्नं विष्णुः नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैः नित्यं स्तोत्रमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने ओं नमैति ब्रह्मोवाच नमो स्वमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिसिरुर्भावते सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटिवदनाय नमः संजय उवाच यत्र योगीश्वरो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्योतिर्ध्रुवानितिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिभाषते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे संकीर्तन नारायण सप्तमात्रं विमुक्तलोकाः सुखिनो भवन्ति अक्षरपदपत्रं मन्त्राणि तत्सर्वं क्षम्यतां सेवा नारायण नमोस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा भक्तिस्वभावात् करोमि यत् सर्वं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्रम ओम देववाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकार अष्टोत्तर सिद्धं लक्ष्मीमिच्छामि तत्परः ईश्वर उवाच देवी साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं शरणागतिमुक्तिदं राजवश्यकरं दिव्यं विद्याद्विजतमं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्कलास्पदं पद्मादीनं वरान्तानां विलीनं नित्यदायकं समस्तदेव संसेव्य महिमा कृष्णसिद्धिदं किमर्थमभूतेन देवी प्रत्यक्षदायकं तद्विद्याद वक्ष्यामि समानिकमनाश्रमो अस्य श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य महालक्ष्मीदेवता लीलेश्वरी शक्तिः श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्धन्ते दिव्ययोगः ध्यानं
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం భుజగేనాం భక్తాభీష్టఫలప్రదాం మర్యాదకర్మాది విసేవితాం భాస్వే సదా సంసిజనేనే సర్వదత్తే నవరతాం భగవద్గీతవల్లభే మనోజ్ఞ త్రిగుణాలోకితమహిం గణపతిం విగ్రహం విద్యాం సర్వబోధనితప్రదాం శ్రద్ధాం విభూతిం సర్వం నమామి పరమాత్మికాం వాచం పద్మాలయం వాచం సుశ్రువాం కన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరీం హరిం హరిద్రీం దీప్తాం వసుతాం వసుధారిణీం నమామి కమలాం కాంతాం కామాక్షిం క్రోధసంభవాం అనుగ్రహపరాం బుద్ధిమతాం బహువల్లభాం అశోకామృతం దీప్తాం లోకశోకవినాశినీం నమామి ధర్మమణ్యాం కరుణాం లోకమాతరం పద్మప్రియాం పద్మాస్తాం పద్మాక్షిం పద్మసుందరీం పద్మోపమాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాంకరాం పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మనీం పద్మలలినీం పుణ్యకరాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాభిముఖీం ప్రభాం నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం సర్వసౌభోగిరీం చిత్రపదాం చంద్రవదనాం ఇంద్రాం ఇంద్రవిక్రమాం ఆరాధనీం పుష్టిం శ్రాం సుకరీం సఖీం బ్రహ్మామృతసుజనీం పుష్టిం దారిద్ర్యనాశినీం గిరిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియం భాస్కరీం గర్వన్యాం పురారోహం యశస్వినీం వసుంధరాం ఉదారాంగాం హరిణీం మాధురీం బంగాళికలీం సిద్ధిం కైవ సౌమ్యం శుభప్రదాం ఉపేస్మగతానందం వరలక్ష్మీం వసుప్రదాం స్వభావమేకారం సముద్రమయాం దేయాం నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణుపత్రవత్తతాం నమరత్నిం ప్రసన్నాక్షిం నారాయణ సమర్పితాం దేవీం సర్వోపదారీం నవదుర్గా మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రాత్మనాం శ్రీవేంకటాద్రీం రాశీభూత సమస్త దేవతాం లోకైకదీపాం పురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధం భగవద్వేంద్రగంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సహస్రాం వందే ముకుంద ప్రియాం మాతర్నమాం కమ్మే కమ్మాయితాక్షి శ్రీ విష్ణు క్షీరోదజ కమకోమల గర్భగౌరీ లక్ష్మీ ప్రసిద్ధ సత్యం సంతాం జననీ త్రికాలన్యే దివ్య విద్వాన్ షణ్మాసం దారిద్ర్యధ్వంసం కృత్వా సర్వమాప్నోత్యర్థః దేవీనామ శాస్త్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరశతం येन श्रेयमाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रः भृगुवारे शतं देवान् पठेत् तत्परमात्मकम् अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेरे भूतले दारिद्र्यं नाम स्तोत्रमवाप्नोति येन श्रेयमाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रः प्रातःकाले पठेत् नित्यं सर्वदुःखोपशान्ते पठन्तु सन्तते सर्वाभरणभूषिताम् మా జగన్మాత చదివి కొద్ది చదవాలంటే ఎప్పుడు పుస్తకం అంతా చదివేది బ్రహ్మం అంత ఇష్టం మరి అమ్మా భక్తి జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మే కదా బ్రహ్మంలో ఉందే కదమ్మా అన్ని బ్రహ్మంగా ఉంటున్నాయి అంతా బ్రహ్మే ఏదైనా పరమాత్మే మనకి అభ్యాసం ఉంటున్న అన్ని కూడా ఒక్కలాగే ఉంటాయి ఉన్నది నేనే బ్రహ్మాత్మ అంతటా నిండిన బ్రహ్మమునకు నాలోని బ్రహ్మము నమస్కరించుతున్నది బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మమ్మ దంపతులకు బ్రహ్మార్పణం అంతా 40 ఎన్నో పేజీ ఎందుకంటే వసంత నవరాత్రులు అయినది ఎన్నో పేజీ 90 చదువు పనులు చదవాలని ఉంటున్నాయి పాదాలు చదవండమ్మా చదవ నెమ్మదిగా మొదలెట్టి అన్ని చదివేయాలని ఉంటుంది నాకు పుస్తకం అంతా ఇష్టం చదవడం జగనంతటికి ఆధారం పేరంపునికి మాతవుగా
హరిహరాదులు సేవింప చండుని ముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం పద్మరేకుల కాంతులతో బాలా త్రిపుర సుందరిగా హంసవాహన రూఢినిగా వేదమాతవై వచ్చితివి శ్వేత వస్త్రము ధరించి అక్షరమాలను పట్టుకొని భక్తి మార్గము చూపితివి జ్ఞాన జ్యోతిని నింపితివి నిత్యాన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువున్న ఆది భిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు కదంబ సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కలత్రముగా కామికాతనిగా కంచిగా మాక్షివైనావు శ్రీచక్రయుగా శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరిగా శ్రీ సంపదలు ఎల్లమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మి మణిదీపమున కొలువుంది మహాకాళి అవతారముతో మహిషాసురుని చంపితివి శ్రీ వెన్నెల కాంతులకు పట్టు వస్త్రపు ధారణను పారిజాతపు మాలను పార్వతీ రక్త వస్త్రము ధరించి రణరంగమున ప్రవేశించి రక్త బీజుని హతమార్చి రమ్యవైనావు కార్తికేయుని మాతవుగా కాత్యాయనిగా కరుణించి కలియుగమంతా కాపాడి కనకదుర్గవై వెలిసితివి రామలింగేశ్వరు రాణివిగా రవికుల సోముని రమణివిగా రమావాణి సేవితగా రాజరాజేశ్వరివైనావు ఖడ్గం శూలం ధరించి పాశుపతాస్త్రం చేకూని సుమ్మని సుంబలతను మాడి వచ్చింది శ్యామలగా మహామంత్రాది దేవతగా లలితా త్రిపుర సుందరిగా దారిద్ర్య బాధలు తొలగించి పరమానందము కలిగించి ఆకృత ప్రాణపరాయణివే అద్వైతామృత వర్షిణివే ఆది శంకర పూజితవే అపర్ణాదేవి విష్ణు పాదమున జనించి గంగావతారము ఎత్తితివి భగీరథుడు గొలువా భూలోకానికి వచ్చితివి జన్ము ప్రియ జగతికి మూలం నీవమ్మ శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతరికి ఆధారం ఆశతోషిని మెప్పించి అర్ధ శరీరం దాచితివి ఆది ప్రకృతి రూపిణిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ దక్షుని జనించి సతీదేవిగా చాలించి అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా చెంగు చక్రము ధరించి రాక్షస సంహారం చేసి లోక రక్షణ చేశావు భక్తుల మధ్యలో నిలిచావు పరాభట్టాలిక శివతగా పరమశాంత స్వరూపిణిగా చిరునవ్వులను చిందిస్తూ పరమేశ్వర పరమేశ్వరితో ప్రమదగణములు కొలువుంటా కైలాసంబే కొలగించే సురలు అసురులు అందరూ శిరసులు వంచి మొక్కంగా మాణిక్యాల కాంతులతో నీ పాదములు మెరిసినవి మూలాధార చక్రములో యోగినులకు ఆదీశ్వరులై అంకుశాయుధారిణిగా శ్రీ జగదంబ సర్వదేవతల చిత్తులచే సత్యస్వరూపిణి రూపొంది శంకనాదము చేసితివి సింహవాణినిగా వచ్చితివి లలితా మాత శంభు ప్రియ
జగతికి మూలం నీవమ్మ శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం మహామేరు నిలయపు మందారకు సుమాలతో మునులందరూ నిన్ను కొలువంగా మోక్ష మార్గము చూపితివి చిదంబరేశ్వరి నీ లీల సిద్ధిలాసమే నీ సృష్టి చిద్రూపీ పరదేవతగా చిరునవ్వులు చిందించే అంబాశంబరి అవతారం అమృతపానం నీ నామం అద్భుతమైనది నీ మహిమ అతి సుందరము నీ రూపం అమ్మలగన్న అమ్మవుగా ముగ్గురమ్మలకు మూలముగా జ్ఞాన ప్రసూన రావమ్మ జ్ఞానం అందరికి ఇవ్వమ్మ నిష్ఠతో నిన్నే చేసెదము నీ పూజలనే చేసెదము కష్టములన్నీ కడదేసి కనికరముతో కాపాడు రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రార్థింప అభయహస్తము చూపితివి అవతారములు దాల్చితివి అరుణారుణకు కాంతులతో అగ్నివర్ణకు నాగలలో అసురులందరూ దుర్మాడి అపరాజితమై వచ్చితివి గిరిరాజునకు పుత్రికగా నందనందుని సోదరిగా భూలోకానికి వచ్చితివి భక్తులను తీర్చితివి జగదామాత శంభుప్రియ జగతికి మూలం నీవమ్మ శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం పరమేశ్వరునికి సురజమిత జగమంతటికి మాతవుగా అందరి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివి కరుణించమ్మ లలితమ్మ కాపాడమ్మ దుర్గమ్మ దర్శనమియ్యగరావమ్మ భక్తుల కష్టం తీర్చమ్మ ఏ విధములని కొలిచినను ఏ పేరులను పిలిచినను మాతృహృదయై దయచూపు కరుణామూర్తిగా కాపాడు మల్లెలు మల్లెలు తెచ్చితిని మనసును నీకే ఇచ్చితిని మగువలమంతా చేరితిని నీ పారాయణ చేసితిని నీ మాతృరూపాలమ్మ సృష్టి స్థితులే కారిని నీ నామములు ఎన్నెన్నో అమ్మ రూపము చూడండి అమ్మకు నీరాజనమిచ్చి అమ్మ దీవెన పొందము సదాచార సంపన్నుగా సామగాత్రియలోనివి సదాశివకుటుంబినివి సౌభాగ్యమిచ్చే దేవతవు మంగళగౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి మహాదేవికి మనమంతా మంగళ హారతులిద్దాము లలితా మాతా శంభుప్రియ జగతికి మూలం నీవమ్మ శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం పుస్తకం నా చేకూర బ్రహ్మాత్మ అందరం కూడా పరమాత్మగా మిగులుతున్నాం. ఈ రోజున ఎలా ఉన్నామంటే ఏంటి? పరమాత్మగా మిగులుతున్నందుకే కదా. ఎందుకంటే ఉన్నది మనమే, మనలోనే అన్నీ ఉన్నాయి, లేదు లేదు. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడే. భగవంతుడు కాదు ఏమో చెప్పు. శ్లోకాల్లో పాడుతున్నా, పాటల్లో పాడుతుందా, దేవుడు ఎక్కడ పెట్టాను. ఎన్ని రకాలుగా పాడుతున్నా పరమాత్మ యందు శ్రద్ధతో, భక్తితో, శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో, హాయిగా ఆనందో బ్రహ్మ. ఈ రోజున మనం ఇలా పాడుకుంటున్నాం అంటే మామూలా
మరి 24 గంటలు పుస్తకం అంతా చదువుకుంటా ఆ, రోజంతా ఎటువంటి శరీరానికి విధిలో ఏమొచ్చినా మరి ఈ రోజున అలాగా ఉండగలిగాము. మరి ఇదంతా అమ్మవారు కదా, అయ్యవారు అమ్మవారు అంతా ఒక్కటే అని కాదు, అంతా బ్రహ్మే అని మాటలేంటి, జీవితాలు ఎటువంటి కష్ట సుఖాల్లో ప్రతి నిమిషం కూడా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు అలా చదువుకుంటా ఈ దేహంతో ఇలా జరిగింది. ఎవరి మీద మనసు పెట్టుకున్నా మనకు జన్మ వచ్చేస్తుంది. జన్మ లేకుండా ఉండాలి అంటే అమ్మవారి మీద అయ్యవారి మీద అలాగా చదువుకుంటా మనకు మనసు కదిలినప్పుడు అలా చదువుకుంటా ఉంటుంది. కదలనప్పుడు ధ్యానం చేస్తుంది, పుట్టప్పుడు ధ్యాసలో ఉంటుంది. ఇదంతా అనుభవమా అనుభవం. 24 గంటలు ఈ దేహానికి మామూలు విధి కాదు. ఆ విధిని చక్కగా భగవంతుడి యొక్క ధ్యాసతో పెట్టినందుకు ఈ రోజు మీ అందరి దగ్గర ఇలా కూర్చోగలరు. ఉన్నది నేనే, నేను తప్పించి రెండోది లేదు. హాయిగా మనస వాచ కర్మయోగం, భక్తి యోగం, జ్ఞానయోగం, ధ్యానాలు అంతే, విజ్ఞానం, అనుభవం. నేనే అంత పరమాత్మే మన ధ్యాస, పరమాత్మ మిగులుతుంది. ఎందుకంటేనమ్మా కరుణ ఎక్కువగా ఉంటుందని మరి పిల్లవాడు వస్తున్నాడు, మమ్మల్ని రక్షిస్తాను, భగవంతుడే ఆ రూపంగా వస్తున్నాడు. అమ్మా నేను స్వచ్ఛంగా మానట్లేదు, చక్కగా భగవంతుడు దైవం మళ్ళీ ఎప్పుడో నాకు తెలియదు, మళ్ళీ అప్పుడు పెట్టుకున్నాను చక్కటి అవకాశాన్ని. వసంత నవరాత్రులు, శ్రీరామనవమి అని పట్టుతోటి వద్దన్న అలాగా చేసుకున్నాము. చక్కటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటా సత్సంగులందరికీ సృష్టి యావత్కి నమస్కరించు. అందరూ హాయిగా ఎవరి ధ్యానంలో వారు ఉంటూ ఇళ్లలోనే, మనం ఇంట్లోనేమున్నా మరి పిల్లలకి భయమే కదా, అమ్మ బాగుండాలని ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పిన ఉగాది అయిపోయిందన్న. ఆ తర్వాత వసంత నవరాత్రి చెప్పలేదు, ఈ రోజుని చెప్పేసాను. వసంత నవరాత్రి, శ్రీరామనవమి అయిపోయింది అన్నా. అంటే రోజు నాకు నేను చేసుకున్నా కానీ ఏం కావాలి అన్నాడు. నాకు ఏ కోరికలు లేవన్నాం కానీ వసంత నవరాత్రులు, శ్రీరామనవమి అయిపోయింది, అది కోరికే. పరమాత్మ స్వరూపులందరికీ నమస్కారం. సృష్టి యావత్కి నమస్కరించు. ఈ రోజున మరలా ఎప్పుడో ఆ పరమాత్మగా తెలుపుతుంది. అమ్మా అందరూ ఏంటంటే కాగితం పెట్టలేదు ఇవాళతో. ఏంటంటేనమ్మా ఎవరింట్లో వాళ్ళే ఉన్నారు కదా, పుట్టప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళే ఉంటున్నాం కదా. ఈ మధ్యలో కరోనా అని నేను ఈయన చంటి చేస్తున్నాయి, మనకి ఇంకా అంతకన్నా ఎవరున్నారా, పెళ్లి వాళ్ళు ఒకడు అంతే కదా. ఈ మధ్య నుండి ఇది 5-6 ఉంటున్నాం. ఇంక మొత్తం క్లోజ్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడంటే అప్పుడు మళ్ళీ పరమాత్మ పెట్టుకోవచ్చు అన్న ధ్యాసతోటి బ్రహ్మ చక్కగా పరమాత్మే అంతా చేస్తారు. బ్రహ్మ అలా మీరు ఇచ్చేట్టుగా నా తర్వాత చదివానండి. నువ్వు చెప్పేస్తే మీరు ఒకళ్ళు ఇస్తారు, ఒకళ్ళు ఇచ్చేసుకోండి. బ్రహ్మార్పణం అంతటా నిండిన బ్రహ్మమునకు నాలోని బ్రహ్మము నమస్కరించుతున్నది బ్రహ్మార్పణం. ఈ రోజు శ్రీరామనవమి అంటే శ్రీరాముడు యొక్క పుట్టినరోజు అంతే కదా. మరి శ్రీరామనవమి అన్న
పేరు ఎందుకు వచ్చింది, అది ఏదో ఒక పండగగా ఎందుకు చేసుకోగలుగుతున్నాం, ఎందుకు చేసుకోవాలని మనకి అనిపించింది. మహాత్ములు అది శ్రీరామనవమి ఒక పర్వదినంగా వాళ్ళు క్యాలెండర్లోనే అట్లోనే ఎందుకు రాశారు. మనకి అయోధ్యలో కూడా రాముని యొక్క ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది, చక్కగా అక్కడ కూడా జరుగుతుంది. మన అందరికి ఆనందం. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా రాముడు అనే అవతారం ఏంటంటే ఇది ఆయన సాకారంగా ఆయన కారణజన్ముడు, కర్మజన్ముడు కాదు. మహాత్ములు అందరూ కూడా కారణజన్ముడు. వాళ్ళు ఆయన ఎందుకు మనకి మహావిష్ణువు రాముడు, ఆదిశేషుడేమో లక్ష్మణుడు, భర్త శత్రుఘ్నులు శంకు చక్రం, అలాగ వాళ్ళు ఉద్భవించి ధర్మ సంస్థాపనార్థం చేయడానికి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి అధర్మం పెంచి పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు భగవంతుడే దాన్ని సరిచేయడానికి ఏదో రూపంలో వచ్చి దాన్ని సరిచేసి మళ్ళీ నిలబెట్టి మళ్ళీ ధర్మాన్ని మళ్ళీ సమస్థితిలో ఉండేలా చేసి ఆయన అవతారాన్ని సాధించారు. ఆ వచ్చిన పని అది అలాగే చెప్తుంది. అలాగే రాముడు కూడా రాముడు అంటే ఒక గృహస్థుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక గృహస్థు ధర్మంలో ఒక తండ్రి, తల్లి, తండ్రులు, తమ్ముళ్ళు, ఒక ప్రజలు, మొత్తం చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు, ఇక్కడ ఒక సంసారంలో ఉంటూ అన్ని ధర్మాలు ఆచరించి సన్యాసిలా ఎలా ఉండాలి, అది మనకి అర్థమయ్యేలాగా. ఇప్పుడు మనం రాముడు గుణాలు, రాముడి నడకలు నేర్చుకుంటే రాముడు అవుతామని మనం అందరం ఎందుకు అనుకుంటాం? ఆయన మంచి నడక, మంచి భావాలతోటి మంచి ఆచరణ చేశాడు ఆయన కదా. చూడండి, రాముడి యొక్క గుణాలు చెప్పుకుంటే 1, 2 కాదు, ఎన్నెన్నో ఆయన ఎన్నెన్నో ఎందుకు చెప్పాడు. నువ్వు అలా అవ్వాలని మనకి ఏ గుణం పట్టుకున్నా అవుతాం మనం. ఏ గుణం పట్టుకున్నా రాముడిలో ఏ ఒక్క లక్షణం నువ్వు పట్టుకున్నా రాముడు అంటే మంచి. అంటే ఎలా అంటే, ఒకటి రాముడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, రాముడు తండ్రి మాటకి ఎంత విలువిచ్చాడు. అక్కడ రాముడు మరి భార్యకి ఎంత విలువిచ్చాడు, తమ్ముడికి ఎంత విలువిచ్చాడు. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క విలువని అసలు అది ఆచరించి చూపించాడు. ఆ ధర్మాన్ని, తండ్రి ధర్మం ఏంటి, తల్లిదండ్రుల ధర్మం ఏంటి అని అలాగా. ఇప్పుడు చూడండి, పిన్న తల్లి కోరికకి రాముడు ఎంత విలువిచ్చాడు అంటే, మాటకి ఎంత విలువిచ్చాడు. తండ్రి ఇచ్చిన మాటకి కొడుకు ఆయన ఎంత ఆచరించాడు. ఇవన్నీ కూడా రామాయణంలో మనం అన్ని చూసాం. చూడండి, రేపు రాజ్యానికి పట్టాభిషేకం అయ్యే రోజు, కానీ రేపు అయ్యే రోజు అదే రేపుకి రూపు లేదని అమ్మ చెప్పింది. అదే రేపు అనేది రూపు లేదు, రేపు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు తెలుసు. అలాగే రేపుకి రూపు లేదని తెలియజేసిన ఒక రోజు చూడండి. ఆ రోజు రేపు పట్టాభిషేకం అనే రోజులు ఈ రోజు కోరింది ఆవిడ. ఏమని? రాముడు అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్ళాలి, అడవికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి తన కొడుకైన భర్తుడికి పట్టాభిషేకం చేయాలి అని ఆ భర్త ఇచ్చిన కోరికలు అది కోరుతుంది. చూడండి, మరి ఆ కోరిక మరి రాముడికి ఎలా జరుగుతుందంటే, దశరథుడు చెప్పలేక ఆయన మంచం పట్టేశాడు. ఏంటి అని తెలుసుకునేటప్పుడు ఇది అన్నాడు, అదే నానా నేను మీ మాటకి ఎందుకు చెబుతాను, ఎందుకు మీరు అలా సంశయిస్తున్నారు? భర్తుడు ఒకటి నేను ఒకటి, నా ఎవరైనా ఒకటే, భరతుడు నేను ఒకటి కాదా, మీకు కొడుకులం కదా. అంచేత భరతుడు రాజ్యం చేస్తే నేను మీ మాటని అదేనా అంతే. నాకు అయోధ్యంతో అరణ్యాలు అంతే, నాకు ఇక్కడ అక్కడ అనే భేదం లేదు అని ఆయన చక్కగా ఇంత కూడా సంశయం లేకుండా, ఇంత కూడా బాధపడకుండా, బాధ వ్యక్తం చేయకుండా చక్కగా సమస్థితిలో పొద్దున్న అలాగే నాన్నగారు మీరేమీ బాధపడకండి, నేను పొద్దున్నే నాకు తమ్ముడికి పట్టాభిషేకం చేసేయండి, నేను అడవికి వెళ్ళిపోతానని నవ్వుతా. ఆయన ఒక సహజంగా ఏమి ఇంత కూడా మరి ఆ లక్షణం చూడండి. మరి అదే ఒక మనసు ఉన్నవాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు? ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని కాబట్టి, ఆయన ఏంటో తెలుసు కాబట్టి, అర్థమైందండి. అంచేత ఇవన్నీ క్షణికమని ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి మరి అవన్నీ కూడా ఎలా చూచాడు?
రాజ్యాన్ని కూడా తృణప్రాయంగా వదిలేయగలిగాడు కదా. ఆయనకి నాకు అయోధ్య అన్నా అరణ్యం అన్నా ఒకటే నాన్న, మీరు అదేమి మీరు మనసులో పెట్టుకోకండి, అది ఎంతసేపు వెళ్ళి మీ మాట ప్రకారం ఉండి డబ్బులు వచ్చారు అని చెప్పి అలా నవ్వుతే చెప్పేటప్పటికి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి, దానికి మరి భార్య మరి సీత చూడండి, సీత కూడా నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి నేను ఉండలేను, మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటాను, నువ్వు ఉండలేవన్నా సరే నేను మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడే నాకు మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడే నాకు బృందావనం, అంతేగాని నాకు మీరు లేనిది నాకు నేను ఉండను, మీరు లేని చోట నేను ఉండను, మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి నేను ఉండను అని ఆవిడ నేను వచ్చేస్తాను చూడండి. ఆవిడ కూడా ఈ భోగాలన్నీ క్షుణపరంగా వదిలేశారు కదా. భార్య అంటే భర్తకు విలువిచ్చి ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధమైంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి, ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వలేవు. శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చి వాటిని నువ్వు పట్టుకో. అది ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో, నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకో. అంచేత నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటే ఆవిడ ఏం తెలుసుకుంది, నా భర్త భగవత్ స్వరూపం, నేను భగవత్ స్వరూపం, ఆయనతో ఉండటం నాకు ఆనందం, అంతేగాని నాకు వద్దు అని చెప్పి ఆవిడ ప్రయాణం అయింది. మరి లక్ష్మణుడు నా అన్న, నా వదిన, నాకు మా అన్నగారే నాకు రక్షణ, ఆయనే నాకు ప్రాణం. అంత స్నేహానికి ఆయనకు విలువ, స్నేహానికి అంటే అన్నదమ్ముల యొక్క విలువ ఆయన ఏమని కాపాడాడు, నేను మీకు రక్షణగా ఉంటాను అన్నయ్య, నేను వచ్చేస్తాను, నేను ఇక్కడ ఉండను, మీరు లేని చోట నేను ఉండను ఆయన వచ్చేసి వీళ్ళందరూ ఎలా వెళ్ళిపోయారు చూసారా. అంటే వీళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఉండే ప్రేమ, దయ, జాలి, కరుణ ఇలాంటి లక్షణాలతో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చక్కగా అలా వెళ్ళారు మరి కదా. మరి చూడండి, ఇందులో మంచి మంచి విషయాలు అన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మరి అక్కడ వనవాసంలో చూడండి ఎన్నో, అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మెసేజ్లు అనమాట. అంతే. ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడే భర్త అయిన సీతాదేవి భగవంతుడే కదా రాముడు భర్త అయినా, భగవంతుడే భర్త అయిన సీతాదేవి ఏం కోరింది, బంగారు లేడి కోరింది. అవునా, బంగారు లేడి నాకు అది కావాలి అని కోరింది, అది తేవాలి అని కోరింది. అప్పుడు కూడా రాముడు అన్నాడు, అదంతా రాక్షసు మాయ, బంగారు లేడు ఉండు సీత అంటే, లేదు నేను చూశాను, అది నాకు కావాలి అంతే. అంటే కోరరాని కోరితే ఏడుపు ఎందుకు వస్తుందంటే, ఏడుపు లేని ఏడుపు ఎందుకు వస్తుందంటే మీకు అమ్మ చెప్పారు కదా, ఒరే కోరరాని కోరితే నీకు ఏడుపే. అలాగే ఆవిడ ఆ బంగారు లేడు కోరింది, అది కాదు అని చెప్పాడు. అయినా నాకు అదే కావాలి, నాకు మీరు తేరాని పట్టుబట్టింది, అలాగే నేను వెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళాడు. మరి ఏమైంది అప్పుడు, ఆ సీతకి ఆ బంగారు లేడు మాయమైంది. అది మరి ఎన్ని మంది తెలుసు కదా. మరి ఆ బంగారు లేడు వెళ్ళటం వల్లే కదా రావణాసురుడు ఆవిడని ఎత్తుకుపోయాడు. చూడండి, కోరరాని ఆ బంగారు కోరింది కాబట్టి, ఇక్కడ అర్హత లేనిది అడిగింది కాబట్టి, అది అవసరం లేనిదని అడిగింది కాబట్టి దాని ప్రతిఫలం ఆవిడ అరణ్యాల్లో అక్కడ రావణాసురుడు అక్కడ బాధ ఎంత పడుతుంది, ఎంత ఏడుపెట్టింది, అర్థమైందా. అలాగే మనకి అనవసరమైన కోరికలు వద్దు అని చెప్పడానికే ఆవిడ మనకి ఆ మెసేజ్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మెసేజ్. మరి రావణాసురుడు ఆయన మరి ఎంత అసలు మామూలు విద్య కాదండి, అన్ని విద్యలు తెలుసు, అంత బలశాలి, అంత అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, తపస్వి అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఏముంది, ఏముండకూడదు అది ఉంది, అహంకారం ఉంది. అంతే. అహంకారం ఏం చేసింది, అహంకారం నేను రాజుని, నాకు ఎదురు లేదు, నేను గొప్ప అంటే నాకు అంతా ఉన్నాడు ఒకడు లేడు అనే భావంతో ఆయన ఉన్నాడు. అర్థమైంది కదా. అర్థమైంది ఎప్పుడంటే మరి చూడండి, మరి ఆ సీతాదేవిని కోరాడు అహంకారంతో. మరి ఇతరుల భార్యని మనం అలాగా భావనే రాకూడదు మనకి. ఇక్కడ సత్సంగంలో మనకి అన్ని కూడా రాముడి నడత, రాముడి లక్షణాలు, రాముడి గుణాలు, ఆయన ఆచరణ, అన్ని అమ్మ పాత్ర డ్యూటీలో అదే చెప్తారు. ఇక్కడ మనకి సత్సంగంలో మనకి ప్రతి ఒక్కరు పాత్రగా
ఇక్కడ ఏమంటారమ్మా, ఎవరి నామరూప గుణాలు చూడకుండా చక్కగా మీ దేహ ధర్మాన్ని మీరు ఇంట్లో ఆచరించండి. వాళ్ళ నామాలు రూపాలు గుణాలు మీకు వద్దు. అది వాళ్ళ సంస్కారం బట్టి వాళ్ళు అనిపించారు, మీకెందుకు అంచేత మీ ధర్మాన్ని మీరు చేయండి. అది ఇక్కడ మనకు అమ్మ చెప్పి ప్రతి మాటలోనే అవి ఉంటాయి. చూడండి, మరి రావణాసురుడు మరి ఆ సీతాదేవిని తీసుకెళ్ళిన మూలనే కదా అహంకారంతో ఆవిడ ఇంకో పరాయి స్త్రీని తీసుకుని వ్యామోహంతో పరాయి స్త్రీని అహంకారంతో తీసుకుపోయాడు. ఏమయ్యాడు? అంత బలశాలి, తపస్వి అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి లేదు. అందరికంటే అంత తపస్వి అంటే భగవంతుడే దర్శించడానికి కావాల్సిన కోరికలు కోరాడు. అలాంటి రావణాసురుడు ఒకే గుణం అహంకారం. ఆ అహంకారం వల్ల ఏమైపోయాడు? పతనం అయిపోయాడు కదా. అదే అహంకార మమకారాలే మనకి బంధహేతువు. అది అమ్మ చెప్పింది, అహంకార మమకారాలే బంధహేతువు అనే భావన మనకి. అహంకారం ఉండకూడదని రావణాసురుని చూసే మనం నేర్చుకోవాలి. అహంకారం పతనం. ఇక్కడ సహనంగా ఉన్నవాడికి వాటి ఉండదు, సహనంగా ఉన్నవాడికి శత్రువులు ఉండదు. మరి రాముడు అంత సహనంగా ఉండమోలనే కదా ఆయనకి మరి శత్రువుడు అనేవాడు. ఆయన శత్రువుగా ఎవరిని చూడలేదు. రావణాసురుడిని కూడా మిత్రుడిగానే, ఎవరి నాయన నువ్వు చేసిన తప్పు, నా మాట విను, ఇంకో అవకాశం తీసుకో అని ఎన్నో చెప్పాడు. వెళ్ళలేదు. ఎవరైనా సరే అహంకారం ఉన్నోళ్ళు అంతా నాకే తెలుసునే భావంలో ఉంటారు. ఎవరు చెప్పినా ఎన్నరు, అదే వాళ్ళకి బంధం. అదేనమ్మా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్పేది మనకి తెలియని విషయాలని కాదు. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు రామాయణం చదివి రాముడు ఫోటోకి దండేసి దండం పెట్టడం కాదు నాయన. ఆయన చెప్పిన మాటలు, ఆయన నడక నువ్వు నడవాలి, ఆయన బాట నువ్వు నడవాలి. ఆయన ఎలా మాట్లాడారు, ఎలా ఉండేవారు, ఎలా ఆచరణ ఎలా ఉంది, నడక ఎలా ఉంది, ఆయన భావాలు ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఎలా నడిచాడో మనం అలా నడవాలి. అది అదే కదా కృష్ణుడు అదే చెప్పాడు భగవద్గీతలో. నేను నువ్వు ఒకటే, నేను నాది వదిలే, మమకార అహంకారం వదిలితే నేను ఒకటే, అయ్యే నిన్ను బంధించి నిన్ను అందులో లాక్కుపోతున్నాయి, నేను నాదేని అని మెసేజ్ ఇచ్చాడు కదా. మరి ఇవన్నీ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? ఇవన్నీ కూడా రామాయణం చదవాలి, అన్ని చెయ్యాలి. కానీ చదివి అలా ఉండిపోకూడదు. చదివి ఆ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వినాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సత్సంగంలో మనం అందరం వింటున్నాం. మరి ఎన్నదాన్ని ఏం చేస్తున్నాం? మనకి ఆ అవసరమైనన్ని మననం చేసుకుంటున్నాం. ఆ మననం చేసుకుని అదే నిరుధ్యాసలో ఉంటున్నాం. ఆ ధ్యాసతోటి మనం ఇక్కడ ధ్యాసే ఇంటికి వెళ్ళాక ఆచరణలో పెడుతున్నాం. ఆచరణ అనుభవం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అనుభవం అయిందో ఆనందం వస్తుంది. ఇంకా ఆనందం వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇంకా సంశయాలు లేవు, ఏమీ లేవు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ రామాయణం అంటే ఇవాళ శ్రీరామనవమి గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే మన గుణాలు మార్చుకోవాలి, మన నడక మార్చుకోవాలి, మన భావాలు మార్చుకోవాలి, మన జీవన విధానం అంతా కూడా మార్చుకుని చక్కగా రాముడి వల్లే మనం ఉండాలని ఈ శ్రీరామనవమి ఇక్కడ మహాత్ములు ఒక పర్వదినంగా, అంటే పర్వదినం అంటే మంచి రోజు. ఇక్కడ ఆయన మంచి సంస్కారవంతుడు కాబట్టి ఆ రాముడి గురించి మనకి ఆ భగవత్ స్వరూపుడు కాబట్టి ఆయన గురించి నువ్వు ఆ నడకలు నేర్చుకుని ఆయన నువ్వు వాళ్ళ అంశవే కాబట్టి నువ్వు ఆ నడకలు నేర్చుకుంటే నువ్వు ఆయనలాగే నువ్వు తయారవ్వాలి. అది ఇక్కడ ఈ సత్సంగంలో ఇవాళ శ్రీరామును సందర్భంగా అమ్మ మనకి చెప్పి నడకలు అన్నీ కూడా అయ్యే, నడకలు అయ్యే, భావాలు అయ్యే, ఆచరణలు అయ్యే, అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుని అది ఆచరించి అనుభవించమని అమ్మ మనకి ఈ సంవత్సరాల సందర్భంగా ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మనకి ఇచ్చిన మెసేజ్. అర్థమైందా? అంచేత అవన్నీ కూడా మనకి అన్నీ కూడా గుణపాఠాలే. అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ ఆచరించాలి, అనుభవించాలి. ఇవన్నీ కూడా అమ్మ మనకి ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అమ్మ మనకి చెప్పిన మాటలు అయ్యే. మనం రాముడిలాగా ఉండాలంటారు. మరి చూడండి, సీతాదేవిలాగా మీరు
మరి స్త్రీలందరికీ ఎంత సహనం నేర్పారు అమ్మ. ఎవరిలో నామరూప గుణాలు చూడకుండా చక్కగా ఎవరన్నారు అమ్మ, అరే నీ భర్త అదే కృష్ణుడు, లూటు వాయించుకుంటా గంతులే అన్న. మరి సీతాదేవి ఏం చేసింది? ఆయన శ్రీకృష్ణుడిలాగే ఆవిడ కూడా వెళ్ళిపోయిందా లేదా చెప్పండి. అలాగే మనం ఇవన్నీ కూడా అమ్మ చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా మనకి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. ఆచరించే అనుభవంలో ఇంకా అసలు ఇంతకు మించిన ఆనందం కూడా ఉండదు. అంత అలాంటి మెసేజ్ అమ్మ చెప్పేవన్నీ కూడా. ఇల్లు హిమాలయం అన్నారు. మరి హిమాలయం అంటే మరి ఇల్లు హిమాలయంలా చేసుకోవాలి అంటే, హిమాలయం అంటే అంత చల్లదనంగా, అంత ప్రేమతత్వంతో, గాలి, దయ, కరుణ అన్ని లక్షణాలతో నువ్వు ఉంటే నీ ఇల్లు హిమాలయం అవుతుంది. అక్కడ ఏ ఘర్షణ ఉండదు, ఆకర్షణ ఉంటుంది, వికర్షణ ఉండదు. అర్థమైందా? అందరూ కూడా ప్రేమ ఉంటుంది, అసూయ ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే మనం చెప్పుకునేది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా నీకు అవసరం అని అమ్మ ఈ రోజు మనందరికీ మళ్ళీ మనం నెవరేసుకుంటున్నాం అంతే. చూడండి అమ్మ అంటున్నారు, అరే సత్సంగులు, మోక్షానికి అనువైన జన్మ ఈ మానవ జన్మరా. మోక్షానికి అంటే మోక్షం అంటే విడుదల అంటే ఏ విడుదల? ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల. నువ్వు మళ్ళీ పుట్టాసావా అనే పని ఆపాలి అంటే ఈ ఒక్క మానవ జన్మలోనే అది సాధ్యం. అది మరి ఈ జన్మకి అదే సాధ్యం. చూడండి, ఈ పవిత్రమైన మానవ జన్మయందు మరి అలాగా మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలంటే నీకేం తెలియాలి? ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలిస్తే ఈ పవిత్రమైన మానవ జన్మయందు బ్రహ్మజ్ఞానేన అమ్మ ద్వారా. ఇక్కడ చూడండి, బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం అంతా కూడా అనుభవించిన ఆవిడే అమ్మ. ఆవిడ ఏం చెప్పారు? ఈ దేహము నీవు కాదు, సర్వానికి ఆధారము, సర్వము నిండి ఉన్నది ఆ బ్రహ్మమేరా. ఆ బ్రహ్మమే తానుగా తెలియబడింది కదరా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన సత్సంగంలో అమ్మ చెప్పి ప్రతి మాటలోనే మనకి ధీరత్వం వచ్చింది. నేను బ్రహ్మాన్ని అనే ధీరత్వం మనకు వచ్చింది, సంశయం లేదు. ఇక్కడ నేను బ్రహ్మాన్ని అనే ధీరత్వం వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంకసలు ఇంత కూడా సంశయాలు లేవు. ఆ ధీరత్వంతో బ్రహ్మత్వం, నేను బ్రహ్మాన్ని అనే విశ్వాసం, నమ్మకం అన్ని పెరిగినాయి. ఒకటి కాదు, అన్ని లక్షణాలు మనకు వచ్చినాయి. మరి వస్తా ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? అమ్మ ద్వారా ఈ దేహం నేను కాదు, ఈ దేహం ఏంటో ఈ మేనే నేను అనుకున్నా. మనిషి ప్రతి ఒక్కరు ఏమనుకున్నాం? ఇది ఒక జడం అని తెలిసింది. పంచభూతాలతో తయారైన పత్రాన్ని తెలిసి ఏం చేస్తున్నాం? ఈ దేహము నేను కాదు, ఈ సర్వానికి ఆధారమైన బ్రహ్మాన్ని నేను. సర్వానికి ఆధారం అంటే ఏంటో అమ్మా అంటే, ఇక్కడ అందరిలోని ఉన్నది, అంతటా ఉన్నది, నాలో ఉన్నది. నాలో ఉన్నది, అందరిలో ఉన్నది, అంతటా ఉన్నది ఆ బ్రహ్మమే అని నాకు అర్థమైందమ్మా. ఇది అర్థమైన దాన్ని అనుభవించాలంటే ఆచరించాలంటే ధ్యానమే నీ ఇక్కడ అనుభవించాలంటే ధ్యానమే. బ్రహ్మం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ధ్యానం చేయవలసిందే. ధ్యానం తప్పించి ఇంకొక మార్గం లేదు. ధ్యానమే దీనికి గోల్ అంతే. ఇక్కడ బ్రహ్మంగా ఉండాలంటే, బ్రహ్మం అంటే ఏంటి అంటే అమ్మన్నారు, ధ్యాన మౌనమే ధ్యానం. ధ్యానంలో మనసు ఇంద్రియాలు మోగపోతాయి, ఆగిపోతాయి, సొమ్మసిల్లిపోవటం అంటే మత్తిస్తే ఎలాగా, మత్తిస్తే అలా మనసు ఇంద్రియాలు దేహం మనకి ఏం చేసుకున్నా మనకి వాటికి స్పందన ఉండదు. ధ్యానంలో కూడా అదే జరుగుతుంది ఆయన. కానీ ధ్యానంలో ఎరుకతో ఉంటావు. ఎరుకంటే అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మంగా గుర్తింపులో ఉంటావు. ఇక్కడ నిద్రలో నీకు గుర్తింపు ఉండదు. మరి అందులో ధ్యానంలో గుర్తింపు ఉంటుంది. ఎరుకతో ఉంటావు. ఎరుకతో నిద్ర, ధ్యానం. ఎరుకలేని నిద్ర, దేహంతో సహా అది నిద్ర. ఇది ధ్యానం, అది నిద్ర. ఈ రెండింటికి అంత తేడా. కానీ ధ్యానం కూడా ధ్యానం వల్ల శక్తి వస్తుంది, నిద్ర వల్ల నీకు శక్తి వస్తుంది. నిద్ర వల్ల శరీరానికి శక్తి వస్తుంది, ధ్యానం వల్ల నీకు బ్రహ్మానికి శక్తి వస్తుంది, పవర్ వస్తుంది. ఇక్కడ అంచేత ధ్యానానికి ఇక్కడ మరి నిద్ర కూడా మనం ప్రతిరోజు నిద్ర ఎందుకు పోవాలి? శరీర శక్తికి,
శరీర శక్తిని ఇచ్చేది నిద్ర. ఇక్కడ బ్రహ్మానికి శక్తినిచ్చేది ధ్యానం. ఈ రెండింటిని కూడా రెండో అవసరమే. మరి ఈ రెండింటిలోనే ఉన్నది పవరే. నువ్వు ఏది ఉపయోగించుకుంటే అది. ఇక్కడ అమ్మ మనకి ఇక్కడ మనం ఇచ్చేది. ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తే ఇక్కడ లోపల శక్తి వస్తుంది. లోపల శక్తి వస్తే శరీరానికి శక్తి వస్తుంది. అంచేత ధ్యానం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా చూడండి ఎలా ఉంటారు. వాళ్ళు చక్కగా మనశ్శాంతి దేహశాంతితో ఉంటారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, ఆనందంగా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనశ్శాంతి నీకు వచ్చిందో, మనశ్శాంతి నీకు అంత ఆనందాన్ని ఇచ్చేదే మనశ్శాంతి. మనశ్శాంతి అంటే ఏంటి? మనసు ఏది, ఏ భావాలు, ఏ కోరికలు, దేని డిటాచ్మెంట్ లేకుండా అలా సమస్థితిలో అలా ఉండటమే అక్కడ మనశ్శాంతి. మనసు శాంతి అంటే దానికి కావాల్సింది లేదు, అక్కర్లేదు, అలా తటస్థంగా హాయిగా ఆనందంగా ఉండేదే మనశ్శాంతి. ఆ మనశ్శాంతి లేకే మనందరూ ఆరాటం పారాటంతో ఉంటారు. ఇక్కడ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చాక ఇంకా మనశ్శాంతే, ఇంకా రెండోది ఉండదు. మనస్సు దాని లక్షణాలు తెలుసుకుని మనస్సు మన వశం అవుతుంది. ఏ వశం? బ్రహ్మ వశం. నువ్వు బ్రహ్మంగా ఉంటావు. బ్రహ్మ లక్షణాలతోటి, బ్రహ్మ ధ్యాసతోటి, బ్రహ్మ ధ్యానంతో నువ్వు ఉంటావు. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు ఆ బ్రహ్మంలో ఆ మనసు కూడా లైవ్ అయిపోయి ఇంకా బాహ్య విషయాల మీద కానీ, బాహ్య వ్యవహారాల మీద కానీ అది వెళ్ళదు. అదేనా అవసరం లేదు. బ్రహ్మానికి కోరేది లేదు, అక్కర్లేది లేదు. ఇది మాత్రం ఇక్కడ మన సత్సంగంలో అమ్మ మనకి చెప్పిన మాటల వల్ల మనకి అందరికీ అర్థమైంది. అమ్మ అలాగే ఉంటారు, మనల్ని అలాగే ఉంచుతారు. ఇక్కడ అమ్మ చెప్పి మాటే మనకి గురి. అమ్మ చెప్పిన మాటే మనకి బాట, బ్రహ్మ బాట. అమ్మ చెప్పింది నడతే మనకి బ్రహ్మ నడత. ఇక్కడ అమ్మ మాట మనకి విశ్వాసం, నమ్మకం, అంతే. ఇక్కడ రెండోది లేదు లేదు లేదు, అంతే. ఇక్కడ అంత అలాగా జరుగుతుంది అనమాట. అంచేత ఇవన్నీ ఎందుకు మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ అమ్మ మనకి అలాంటి జ్ఞానాన్ని అవలేలుగా మనకి అందరికీ ఎలా అవలేలుగా మనకి పంచుతున్నారు. అది ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? బ్రహ్మ భావన జ్ఞాన సాధన ద్వారా అనుభవంలోకి తెచ్చుకొని, ఈ సత్సంగం ద్వారా ఏం తెచ్చుకోవాలి అనుభవంలోకి? నువ్వు బ్రహ్మాన్ని అనే భావన బాగా స్థిరత్వం చేసుకుని అది అనుభవంగా ఆ జ్ఞానం ద్వారా అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఏంటి? నువ్వు బ్రహ్మాన్ని అని అనుభవించాలి. బ్రహ్మంగా మనం అనుభవిస్తూ అనుభవాన్ని తెచ్చుకొని బ్రహ్మంగా మనం ఉండాలిరా సత్సంగులు. సాధకుడికి మరి సత్సంగులు అందరికీ కూడా ఏం కావాలంటున్నారమ్మా? అరే సత్సంగులు, మీకు వివేక వైరాగ్యాలు కావాలిరా, తప్పకుండా వివేక వైరాగ్యాలు రెండు అవసరంరా. వివేకం, వైరాగ్యం. ఇక్కడ ఒకటి తెలుసుకోవడం, ఒకటి వదలటం. అదేనమ్మా ఇక్కడ వివేకంతో అవసరం. నామరూప గుణాత్మకమైనదంతా నశించేదని తెలుసుకున్నాం, దాన్ని వదులుతున్నాం. వైరాగ్యం దాని మీద అనగా అది నామరూప గుణాలు అన్ని మార్పు చెందేదని అవి ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని వదలాలి. వైరాగ్యం అంటే వదలవలసింది వదలాలి, పట్టుకోవాల్సింది తెలుసుకోవాలి. ఏది నీకు నిజమైందో, ఏది నీకు మార్పు లేదో, ఏది నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందో దాంతో నువ్వు ఉండాలి. అది అమ్మ చెప్పేది. ఇక్కడ చూడండి, అమ్మంటున్నారు ఇక్కడ నామరూప గుణాత్మకమైనదంతా నశించేదేగా. నీకు అది నశించింది కదా, మనకి తెలిసింది కదా. అది వైరాగ్యం కలిగి ఉండాలి. నామం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం, మనం చెప్పుకుంటాం. నామం తల్లిదండ్రులు పెట్టింది, రూపం పంచభూతాలతో తయారైంది. నామం నువ్వు మనసుతోటి తయారు చేసుకునే గుణాలు. నామరూప గుణాలకి అతీతం బ్రహ్మం. ఈ మూడు కూడా అతీతం. దీనికి ఈ మూడాటికి కూడా బ్రహ్మాధారంతో ఇవన్నీ ఇవి కూడా ఉంటాయి, పనిచేస్తాయి. ఆ మూలం నువ్వురా అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఇవన్నీ నశించాయి. అది లేకపోతే ఏమీ లేవు. అది అక్కడ అమ్మ చెప్పింది. ఇక్కడ వైరాగ్యం ఉండవాలి, అలా ఉండాలి. మరి దేహ మనోబుద్ధి ఇంద్రియాలకు ఆధారమైన ఈ దేహానికి, మనస్సుకి, బుద్ధికి, అన్నిటికీ ఇంద్రియాలకి ఆధారమైన పరమ సాక్షి స్వరూపమైన స్వయం ప్రకాశమైన బ్రహ్మం, వెలుగుతున్న
బ్రహ్మమే స్వయం ప్రకాశమై వెలుగుతున్నది నీలో స్వయం ప్రకాశంగా. దానికి ఇంక ఎప్పుడు తల్లి గర్భంలో చేరిందో అప్పటి నుంచి ఈ దేహం వదిలినా సరే అది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. దేహాలు మారుతాయి కానీ ఇక్కడ దేహి మారదు. ఆ జ్యోతి అలాగే ఉంటుంది. ఎప్పుడు దాకా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? నువ్వు ఆ పరమాత్మ దగ్గర నుంచి వచ్చావు కదా, ఆ పరమాత్మ అంశు. మళ్ళీ ఆ పరమాత్మ కలిసి దాకా నీకు ఆ జ్యోతి అలాగే ఉంటుంది. కానీ ఈ చేసుకున్న కర్మానుసారం నీకు రూపాలు మారుతాయి, జన్మలు మారుతాయి. కర్మానుసారం జన్మలు మారుతాయి, ఆకారాలు మారుతాయి. అన్ని మార్పు చెందుతూ నువ్వు ఈ మానవ జన్మకు వచ్చి మళ్ళీ మార్పు లేకుండా మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకుని జన్మ ఇది. ఈ జన్మకు వచ్చామంటే మనం ఎంతో పవిత్రం, అంటే ఎంతో గొప్ప సంస్కారం అన్ని మంచి చేసుకుని వచ్చాం. ఎన్నో జన్మలు పుణ్యఫలం ఈ మానవ జన్మ అంటారమ్మ. మరి అదే మరి జన్మ లేకుండా చేసుకుని జన్మ యొక్క మర్మం తెలుసుకునే జన్మ మానవ జన్మ. మరి ఇంత గొప్ప జన్మ మనం తెచ్చుకున్నామంటే మనం ఎంత సంస్కారవంతులో చూసుకోండి. అందులోని ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక తెలుసుకుని ఆచరించి అనుభవించాలి అని ఒక భావన ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిందో ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలంటే తెలియబడుతుంది. తెలుసు అంటే తెలియదు, నేను తెలుసుకోవాలి అంటే ఏదైనా తెలియబడుతుంది అమ్మ చెప్పేది అది. అంచేత వివేక ఇక్కడ వైరాగ్యం కలిగి ఉండవలను. దేహ మనోబుద్ధి ఇంద్రియాలకు ఆధారమైన పరమాత్మ ఆ పరమ సాక్షి అయిన స్వయం ప్రకాశమై వెలుగుతున్నది ఆ బ్రహ్మమే. లోపల నీకు అన్ని శక్తినిచ్చినంత బ్రహ్మమే. తానుగా వివేకము కలిగి ఉండను. అది నేనే అని వివేకం. నేను బ్రహ్మాన్ని, వీటన్నింటికి శక్తి ఇచ్చేది నేనే, నాలో ఉన్న బ్రహ్మమే శక్తి ఫవరెత్తుంది అని అలా వివేకం అంటే సాక్షిగా వివేకం తెలుసుకుని దాన్ని అలాగా అనుభవించాలి అని చెప్తున్నారు. స్వస్వరూపానుభవం అయిన తర్వాత ఇక విడదీయడానికి ఏమీ లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మం అని తెలిసిన తర్వాత ఏం కాదు. ఇక్కడ దేహం నువ్వు కాదు, ఇది నువ్వు కాదని కాదు, అన్నిటికీ ఆధారం బ్రహ్మమే అని తెలుస్తుంది. ఇంకా విడదీసింది లేదు, పట్టుకునింది లేదు. అలా ఉండటమే బ్రహ్మంగా ఉంటే అన్ని వాటికి అయ్యే జరుగుతాయి. అదే చెప్పారు కదా మొన్న, లోపల సహజ జీవక్రియలు ఎంత సహజంగా జరుగుతున్నాయో బాహ్య వ్యవహారం కూడా పాత్ర డ్యూటీ కూడా అంత సహజంగా జరిగి నువ్వు ఏ భావన లేకుండా బ్రహ్మార్పణ భావంతో నేను బ్రహ్మాండాన్ని ఎరుకుతోటి ఆ భావంతో నమ్మకం విశ్వాసంతో ఇంకా నీకు ప్రతిఫలం కోరకుండా బ్రహ్మార్పణంగా నువ్వు బ్రహ్మాండాన్ని తెలుసుకుంటావు. బ్రహ్మార్పణంగా జీవన విధానం గడుపుతావు. ప్రతి క్షణం ఒక క్షణంగా ప్రతి క్షణం అలాగే గడుపుతాం మన అందరూ కూడా. ఇదంతా కూడా అమ్మ మనకి ఇక్కడ నేర్పించారు. ఇక్కడ ఈ సాధన ఈ సత్సంగం యొక్క ఫలితమే మనకి ఇక్కడ నడకలు నేర్చుకున్నాం, గుణాలు నేర్చుకున్నాం, భావాలు నేర్చుకున్నాం, అన్ని మార్చుకున్నాం. మన సిస్టమ్ అంతా మారిపోయింది. ఇక్కడ చక్కగా నిర్మలమైన మనసుతోటి తపనతో ఉన్నప్పుడు మనం అలా నిర్మలంగా స్వయం ప్రకాశ బ్రహ్మంగా నేను బ్రహ్మాన్ని అని ధీరత్వంతో నిర్మలమైన మనసుతోటి తపనతోటి తపన అంటే జన్మరాహిత్యమే నా గోల్. ఆ తపనతోటి ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మమే నీ గురువుగా సాకారంగా అమ్మగా వచ్చి స్వరూపమునందు మూర్చుతారు. నువ్వు ఏది కోరుకుంటున్నావో, ఏ గమ్యం కోరుకుంటున్నావో ఆ గమ్యానికి దారి చూపించి నువ్వు వెళ్ళి అందులో మునిగిలాగా ఇక్కడ చేస్తారు. అనుభవ జ్ఞానమైన గురువు అమ్మ మనకి అలా తప్పకుండా మనందరినీ అలాగా ప్రతి క్షణం అనుభూతిలో మనం అందరూ ఉండగలుగుతున్నాం కూడా. అంచేత ఇక్కడ అన్ని కూడా బ్రహ్మాండమంతయు నడిపించు సూత్రధారి పరమాత్మ. ఆ బ్రహ్మమే కదా ఈ బ్రహ్మాండం అంతా నడిపించేది, ఆధారం ఆయనే కదా. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందడానికి జాతి మత కూడా భేదాలు లేవు, స్త్రీ పురుష భేదాలు లేవు, అసలే లేవు. ఇక్కడ జాతి మత భేదాలు లేవు, జాతి మతం భేదం లేదు, స్త్రీ పురుష భేదాలు అసలే లేవు. పరమాత్మ దృష్టి అందరూ ఒక్కటే. జ్ఞాన తపన శుద్ధ మనస్సు కలవానికి బ్రహ్మజ్ఞానం అందుతుందిరా. చూసారమ్మా అమ్మంటున్నారు జ్ఞాన తపన, నేను ఇది తెలుసుకోవాలనే తపనే, ఆ తపనే నీ గోల్, ఆ తపనే నీకు అక్కడ చేరుతుంది. చూసారా శుద్ధ మనస్సు. ఆ శుద్ధ మనసు అంటే సమత్వంతో ఏ కోరికలు లేకుండా హాయిగా ఆనందంగా ప్యూరిటీ క్వాలిటీగా ఉన్న మనసే శుద్ధ మనసు. శుద్ధ మనసుకి
ఇక్కడ కావాల్సింది అక్కడ లేదే ఉండదు, అన్ని బ్రహ్మాత్మంగా ఉంటాయి. బ్రహ్మాత్మం అంతటా ఉన్న బ్రహ్మమునికి నాలోని బ్రహ్మము నమస్కరిస్తున్నది బ్రహ్మాత్మం. అందరూ ఆనందంగా అలాగే పరమాత్మ ఎవరింట్లో అలా ఉంది ప్రాంతం తెలుసుకోండి. కట్టే కట్టేసి ఛార్జింగ్ పెట్టేది మళ్ళీ ప్రకృతి మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే నిజానికి కదా అన్నయ్య